Good evening, my dear students. నిన్నటి రోజున మనం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ వాట్ ఇస్ ద నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అనే దాని గురించి మీకు క్వశ్చన్ వేయడం జరిగింది. కొంతమంది ఆన్సర్ చేశారు. దట్ ఈస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దేర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దిస్ డిస్కషన్. దీంట్లో ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అండ్ నెసెసిటీ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఫైనల్ అకౌంట్స్, ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆర్ సో నెసెసరీ ఫర్ అన్ అకౌంటెంట్ టు interpret the result of the activity and the financial status of the organization at a given time. ఎందుకంటే every businessman is in need of two important reports. That is, one is income statement, whether he is getting his expected margin from performing the activity or not, and the financial status, whether the finances are suitable or sufficient to expand and to meet the day-to-day expenses. That's all. So the final accounts are so important for an accountant. These financial accounts are mainly for the outsiders, not for the insiders. Insiders means the management. So the final accounts contains two. One is the income statement, that is subdivided into trading account and profit and loss account. The other one is balance sheet. So what is the need and necessity of preparation of income statement? Means the profit is the primary object of every business. Various parties such as management, shareholders, investors, creditors and government agencies are interested to know the success of business operations of the company in terms of profitability. The companies periodically provide this information through preparing and publishing an audited income statement. Moreover, all publicly owned companies are legally required to prepare and publish an account statement truly audited as a part of their annual reports. ఖచ్చితంగా మీరు లిమిటెడ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మీరు ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి పబ్లిష్డ్ త్రూ. అది మాత్రం కండిషన్ అది. ఎందుకంటే మీకు షేర్ హోల్డర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ ఈ రిపోర్ట్స్ మీదనే బేస్ అయి ఉంటారు. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్లోకి వచ్చినప్పటికి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ సమ్మరీ ఆఫ్ అకౌంట్ దట్ అఫెక్ట్స్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ an enterprise. Many accounts show on the trial balance relate to expenditure or income. These accounts either increase or decrease the profit. Accounts that increase the profit are shown on the one side, while accounts that decrease the profit, that is losses and expenses. అంటే మీకు this is an account. Income statement is an account. So in the debit side, all expenses, that all expenses and administrative expenses and losses are to be debited, are to be placed here, and the revenues of the activity will be placed on the credit side. The result between the revenues and the expenditure will result in, if the revenues are more, it will result in profit. If the revenues are less than the expenditure, it will result in losses. So the income statement has two parts, namely trading account and profit and loss account. Trading account, manufacturing account and construction account. ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే మీరు ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అంటే జస్ట్ కొని అమ్మడానికి ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అంటారు, దానికి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటారు. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అమ్మడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ అంటారు. కాంట్రాక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అంటారు. ఎనీథింగ్ ఇన్ దీస్ three types, the gross profit will be arrived. So through this gross profit arrived will be compared by the owner or owners to the estimated margin at the beginning. If the estimated margin is less than the arrived profit, he has to verify, and the estimated margin is less than this one, again he has to verify. For everything it is to be audited, it is to be verified once again. ఎందుకంటే మీకు ఎస్టిమేటెడ్ మార్జిన్ తప్పు రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఏంటంటే, మీకు పర్చేజ్ ఒకటి ఎగిరిపోయి ఉండొచ్చు, లేదా పర్చేజ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వేసి ఉండొచ్చు, డబుల్ ఎంట్రీ పడి ఉండొచ్చు, సేల్స్ కూడా అట్లా పడి ఉండొచ్చు. దానివల్ల కూడా మీకు గ్రాస్ మార్జిన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ డైరెక్ట్గా ఎక్స్పెన్సెస్గా గుర్తించినా కూడా గ్రాస్ మార్జిన్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వెరీ need and necessity for an accountant to verify once twice or thrice.
to confirm the balance. So profit and loss account is nothing but a statement shows the net result of the activity. Activity and ante saripotundandi. Activity ante it may be a trading business or it may be a manufacturing business or it is a service industry, whatever it may be. Activity ante మీరు మనం చేసే పని ఏదైనా ఉండొచ్చు. యాక్టివిటీ అనేది రైట్ నేమ్ అవుతుంది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ is the first stage in the process of preparing final accounts. Trading account shows the gross profit or gross loss during the accounting year. Its main components are sales, service rendered in the credit side, and the expenses incurred on the features of the trade. It is the first stage in the preparation of final accounts of trading concern. It records only net sales and direct cost of goods sold. అంటే డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే మీకు ఎట్లా అంటే తర్వాత ఏంటంటే మీకు కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్కి ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా పర్చేస్ చేసేట్టు క్లోజింగ్ స్టాక్ వేస్తారు. క్లోజింగ్ దాని అర్థం ఏంటంటే క్రెడిట్ సైడ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ వేయటం అర్థం ఏంటంటే అంటే వీఆర్ డిక్రీజింగ్ ద క్వాంటమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్చేస్. ఎందుకంటే మీకు మామూలుగా మోడర్న్ క్లాసిఫికేషన్లో డెబిట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ డిక్రీజెస్ అన్నారు. కాబట్టి అట్లా లేకపోతే మీరు పర్చేస్లోంచి కనుక క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆన్ హ్యాండ్ తీసేసినట్టయితే గూడ్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ వస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా మీరు అమ్మిన యొక్క సరుకు యొక్క విలువ ఏంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అది ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్ డిస్క్లోజెస్ ది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Purpose of trading account. The trading account is prepared to know the gross profit or gross loss during the accounting period. The account is based on matching the selling price of goods and services with the cost of goods sold and services rendered. జనరల్గా అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ లేని ఎంటర్ప్రైజర్ కూడా అసలు నేను ఎంత కొంటాను, దాని మీద నాకు ఎన్ని ఖర్చులు అవుతాయి, అంటే ఒక యూనిట్కి ఎంత అవుతుంది, అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానివ్వండి లేదా ట్రేడింగ్ కానివ్వండి ఉన్నారా, తర్వాత లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్కి ఎంత అవుతుంది నాకు యూనిట్కి, నేను ఎంతకి దాన్ని అమ్ముకోగలుగుతాను, నేను ఎంతకి ఇంకొకరికి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాను అనుకుంటాడు. అందుకని దాని ప్రకారమే మీకు అసలు వచ్చిందా రాలేదా, నేను నా ఎస్టిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఎస్టిమేషన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అతని అనుభవం ప్రకారం అతని సర్వీస్ ప్రకారం ఎస్టిమేషన్ వేస్తాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది. మనం చేసిన దాంట్లో తప్పు ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ ఎస్టిమేషన్లో మాత్రం తప్పు ఉండదు. తర్వాత కంటెంట్స్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏంటంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ refers to the closing stock the previous year which has been entered in the opening stock through an opening entry. Therefore, it will be found in trial balance. This item is usually put as the first item on the debit side of the trading account. Of course, in the first year of business, there will be no closing stock. Opening stock, in case of a trader, the opening stock consists of different types of finished goods. For the manufacturing concern, the opening stock consists of raw material, work in process, semi-finished and finished goods. తర్వాత మీకు అకౌంటింగ్ ప్యాకేజీలోకి వెళ్ళేటప్పటికి మీరు ఒక ఎంట్రీ రకంగా జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఆటోమేటిక్గా దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది. దాంట్లో మీరు వేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ వేసిన నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రేడింగ్లో కూడా అది ట్రేడింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్గా పడిపోతుంది. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఇది ఓపెనింగ్ స్టాక్ అనేది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద బిగినింగ్ ఇయర్ దెర్ విల్ బి నో క్లోజింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి అవర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ దిస్ ఇయర్. తర్వాత పర్చేజ్ అండ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. పర్చేజ్ రిటర్న్స్లో మీరు చేసేది ఏంటి, పర్చేజ్ టోటల్ అమౌంట్ పర్చేజ్డ్ అంటే టోటల్ అమౌంట్ రిటర్న్ బ్యాక్ డ్యూ టు బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆర్ ఎనీథింగ్. అంటే మీరు అనుకున్న బ్రాండ్ ఇవ్వకపోవచ్చు, బ్యాడ్ క్వాలిటీ అయి ఉండొచ్చు, డ్యామేజ్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. దానివల్ల తీసేసిన తర్వాత నెట్ వేస్తారు. అది కాకుండా ఈ 3 ఐటమ్స్ కూడా తీసుకోవాలి. గూడ్స్ టేకన్ బై ది ప్రొప్రైటర్ ఫర్ హిస్ పర్సనల్ యూస్, గూడ్స్ గివెన్ ఏ చారిటీ ఎవరికైనా చందాల రూపంలో ఇవ్వటం కానీ, గూడ్స్ గివెన్ బై వే ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఏంటంటే మెడికల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీకు మెడికల్ షాపులోని డాక్టర్ గారికి శాంపిల్స్ ఇస్తారు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది క్వాంటమ్ ఆఫ్ పర్చేజ్, వాల్యూ ఆఫ్ పర్చేజ్. కాబట్టి ఏంటంటే అది మీకు పర్చేజ్ యొక్క నెట్ పర్చేజ్ అంటే అర్థం అది. తర్వాత డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ నిన్న అంటే ఎస్టర్డే ఐ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దీస్, సో ఐ నీడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ తర్వాత ఈ సేల్స్ సైడ్ వచ్చినప్పటికీ సేల్స్ అండ్ సేల్స్ రిటర్న్లో కూడా ఏముంటుంది మీకు టోటల్ అమౌంట్ సోల్డ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఎలా చేసామో అట్లనే మనకి సేల్ రిటర్న్ కూడా డ్యూ టు బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆర్ డ్యామేజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో నెట్ సేల్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్. తర్వాత క్లోజింగ్ స్టాక్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ది క్లోజింగ్ స్టాక్స్ టు బి వాల్యూడ్
at the market price or the purchase price, whichever is low. The least of these two things is to be taken. ఇప్పుడు కూడా లాస్ని అజ్యూమ్ చేయాలి తప్ప ప్రాఫిట్ని అజ్యూమ్ చేయొద్దు. ఇవాళ 10 రూపాయలు కొని ఇప్పుడు 11 రూపాయలు అయిందనుకోండి, యూ హావ్ టు టేక్ దట్ 10 రూపీస్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. ఇఫ్ ఇప్పుడు 10 రూపాయలు కొన్నది ఇవాళ అదే ఐటమ్ 9 రూపీస్ దొరుకుతుంది అనుకోండి, యూ హావ్ టు టేక్ 9 ఇంటూ కన్సిడరేషన్, నాట్ 10 ఈవెన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ద లీస్ట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ ది purchase price is to be taken into consideration by calculating this closing stock. జనరల్గా ఏంటంటే మీకు ఇవాళ అంతా అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్, మీరు ఎంత చదువుకున్నా కూడా అకౌంటింగ్ ప్యాకేజ్ ఆపరేట్ చేయగలిగితేనే యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. అంతే తప్ప మన యొక్క ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయటాలు ఇవన్నీ కూడా మీకు పనికొచ్చే పరిస్థితి కాదు. తర్వాత బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ది అబవ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ది respective sides of the trading account, the balance is calculated to ascertain gross profit or gross loss. If the total of the credit side is more than that of the debit side, the excess of gross profit. మీకు తెలిసిన విషయమే కదా, ఎందుకంటే రెవెన్యూ కంటే మీకు ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ రిజల్టెడ్ ఇన్ లాస్, ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ప్రాఫిట్. అది బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఆ బ్యాలెన్స్ తీసుకుని మీకు మళ్ళీ మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో బిగినింగ్లో బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఎంట్రీస్లో ఏముంటాయంటే మీకు డెబిట్ సైడ్ ఉండి ఏంటంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఓపెనింగ్ స్టాకు, పర్చేజెస్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. తర్వాత క్రెడిట్ సైడ్ ఏముంటాయంటే సేల్స్, అంటే నెట్ సేల్స్. తర్వాత గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చేప్పటికి మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, గ్రాస్ లాస్ వచ్చేప్పటికి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అటు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. తర్వాత ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మీనింగ్ ఏంటంటే ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ టు క్యాల్కులేట్ the net profit or net loss of the business for a given accounting period. A profit and loss account is an account in which all gains and losses are collected in order to ascertain the excess of gains or the losses or vice versa. ఎందుకంటే ఏదైతే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ టు బి యాడెడ్ విత్ ద గెయిన్స్, యాడెడ్ విత్ గెయిన్స్. ఇప్పుడు నామినల్ అకౌంట్స్లో ఏముంటాయి, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. గెయిన్స్ మీన్స్ అదర్ దాన్ మెయిన్ యాక్ట్, ద రెసీట్స్ అదర్ దాన్ మెయిన్ యాక్టివిటీ, అంటే డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్, ఇవన్నీ తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా మీకు గెయిన్స్ కింద లెక్క అవుతుంది. ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ స్టార్ట్స్ విత్ ది క్రెడిట్స్ ఆఫ్ ది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇన్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. It relates to a particular accounting period and is prepared at the end of that period. Accrual basis of account is followed in the preparation of account. ఎందుకంటే తర్వాత outstanding is to be added and advances are to be deducted while arriving the net result. ఎందుకంటే accrual basis ఏ ఉంటుంది, అది యాక్చువల్ పేమెంట్, యాక్చువల్ రెసీట్స్ కాదు. తర్వాత this account is credited with the gross profit and income from other sources and debited with the indirect expenses and losses. The balance of this account is the net profit or net loss. The capital of the owner is increased or decreased by the balance of this account. Automatically, the balance, the result, the net result, whether it is profit or loss, if it is a profit, it will be added with the owner's capital. If it is a loss, that will be deducted. That will be the result will be apportioned among the partners. Or if it is a proprietary concern, that will be transferred to the capital account. కాబట్టి ఏంటంటే మీకు ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో నామినల్ అకౌంట్స్లో వచ్చిన రూల్ ప్రకారం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఇన్కమ్ నామినల్ అకౌంట్స్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా టెంపరీ ఐటమ్స్, యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. బట్ అందుకని ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోయిందో యూ కెన్ షో అంతకుముందు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్యాపిటల్, తర్వాత ఈ సంవత్సరం క్యాపిటల్ చూస్తే మీకు రిజల్ట్ తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి దీంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే డ్రాయింగ్స్ కూడా పరిగణలో తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే డ్రాయింగ్స్ వల్ల కూడా మీకు లాస్ట్ ఇయర్ క్యాపిటల్ కంటే ఈవెన్ దో ఈ గాట్ ప్రాఫిట్ దట్ మే బి డిక్రీజ్డ్, అవన్నీ మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఐటమ్స్ ఇన్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో కూడా మీకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నిన్న చెప్పిందే సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా మీరు అవన్నీ చూసుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే
Incomes and items of profit which are shown on the credit side of profit and loss account can be divided into the following groups: for the gross profit, profit on consignment, profit on joint venture, and commission receivable. These refers to the profits of incomes which are received from the operations of the main business. Financial and other incidental income, interest on fixed deposits, ఇవన్నీ కూడా గెయిన్స్ కిందే వస్తాయి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, రెంట్ రిసీవ్డ్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ discount receipts. The balance of the profit and loss account will be transferred to the this proprietors capital account. Proprietors are owners capital account కాబట్టి దాంట్లో మీకు ఒక బ్యాలెన్స్ షీట్ తయారవుతుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ all the liabilities outside the liabilities and the proprietor's liability, and that is capital liability, and all the assets which are having balances, that is inventory balances కానివ్వండి, డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్ కానివ్వండి, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ బ్యాలెన్స్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా మీకు దీంట్లో బ్యాలెన్స్ షీట్లో కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే మీకు రేపటి రోజున మీకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసైన్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. So you prepare about, you go through the accounting equation. Tomorrow it will be discussed in the tomorrow's class. కాబట్టి ఏంటంటే this can be shown in 7 o'clock. Every day 7 o'clock this will be uploaded and will be shown by 7 o'clock every evening. Thank you very much. Good day.